चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सभी का इस चिल्ड्रन चर्च में। ये समय है प्रार्थनाओं का। आप जहाँ कहीं भी अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, मेरे पीछे इन प्रार्थनाओं को बोल सकते हैं। सभी पहले बार आए लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वे परमेश्वर के वचन में मजबूत होंगे और वे परमेश्वर के वचन के ज्ञान और बुद्धि में बढ़ेंगे। मांद माद बरेगा बोशा का लेगा लीजे बोशा करेगा बोशा का लीजे बोशा का लेगा बोशा का लीजे बादशाह करेगा बोशा का लीजे बोशा का लेगा बोशा करेगा बोशा का लीजे बोशा का रेगा बादशाह के लीजे बोशा करेगा बादशाह करेगा बोशा का लेगा बादशाह के रेगा बोशा का लीजे बोशा करेगा बादशाह करेगा बोशा करेगा बोशा का रेगा बादशाह करेगा बोशा का मन माद बरेगा बोशा करेगा बोशा का लीजे बोशा करेगा बादशाह के लीजे बोशा करेगा बादशाह के लीजे बोशा का मांड बरेगा बोशा का लीजे बोशा का लीजे बोशा करेगा बादशाह के मांड लीजे बोशा का लीजे बोशा करेगा बोशा का लीजे बादशाह करेगा बोशा का लीजे बोशा करेगा बोशा करेगा बोशा का लीजे बोशा का रेगा बादशाह के लीजे बोशा करेगा बादशाह करेगा बोशा करेगा बादशाह के रेगा बोशा का लीजे बोशा करेगा बादशाह करेगा बोशा करेगा बोशा का रेगा बादशाह करेगा बोशा का मन मांड बरेगा बोशा करेगा बोशा का लीजे बोशा करेगा बादशाह के लीजे बोशा करेगा बादशाह के लीजे बोशा का मांड बरेगा बोशा का लीजे बोशा का लीजे बोशा करेगा बादशाह के मांड लीजे बोशा का लीजे बोशा करेगा बोशा का लीजे बोशा करेगा बोशा का लीजे बोशा करेगा बोशा का लीजे बोशा का करेगा बोशा का मांड बरेगा बोशा करेगा बोशा का लीजे बोशा करेगा बोशा का। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मानते हैं, आमीन। ये समय है परमेश्वर की स्तुति आराधना करने का। तो क्या शुरू करें? चलता मैं विश्वास से ना कि देह से, चलता मैं विश्वास से ना कि देह से। मैं भरा विश्वास से, सब कुछ है संभव। मैं जीता विजय में, सब कुछ मेरा है। चलता मैं विश्वास से ना कि देह से, चलता मैं विश्वास से ना कि देह से। विश्वास है निश्चय आशा की हुई चीजों का, विश्वास है जानना कि कुछ है सच, भले हमें वो न दिखे। चलता मैं विश्वास से ना कि देह से, चलता मैं विश्वास से ना कि देह से। अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का और हम बहुत अच्छी बातें सीखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, ये समय है वास्तविकता संग्रह का। आज का संदेश है दाखलता से जुड़े रहो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझे में बने न रहो तो नहीं फल सकते। यूहन्ना 15:4। आज का अरिम्बिक वचन सुंदर है। यह बताता है कि किस प्रकार हम प्रभु यीशु से जुड़े हुए हैं, ठीक जैसे डालियाँ एक दाखलता से जुड़ी होती है। जैसे एक पेड़ की डाली फलों को उत्पन्न करती है, वैसे ही आप भी अच्छे फलों को उत्पन्न करते हो। जब आप
प्रभु यीशु से जुड़े रहते हैं। लगातार भक्तिमय फलों को उत्पन्न करने के लिए आपको प्रभु से अवश्य ही जुड़े रहना है। लेकिन कैसे? यह उसके वचन से जुड़े रहने के द्वारा है। आपको वचन का अध्ययन करने, उस पर मनन करने और वचन को बोलने की एक आदत अवश्य ही बनानी चाहिए। जब आप इसे करते हैं तब यह आप में उत्कृष्टता, सत्यनिष्ठा और आनंद के फलों को उत्पन्न करेगा। इसीलिए प्रभु के वचनों के द्वारा उससे जुड़े रहो और लगातार अच्छे फलों को उत्पन्न करते रहो। वचन अध्याय, भजन संहिता 1 अध्याय 1 से 3 वचन। अपने हाथों को उठाकर मेरे पीछे बोल सकते हैं। जहाँ कहीं मैं जाता हूँ वहाँ पर मैं उत्कृष्टता, सत्यनिष्ठा, शांति और आनंद और प्रेम के फलों को उत्पन्न करता हूँ। हालेलुया। थैंक यू दोस्तों, बाय। ये समय घोषणा का है। मेरे पीछे इस घोषणा को बोलिए। समझने, सर्वश्रेष्ठ बनने और अपनी परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने के लिए मुझ में परमेश्वर की योग्यता काम कर रही है। हालेलुया। પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. હાલેલુયા. કેમ છો તમે બધા? કહો હું આશીર્વાદિત છું. અને જ્યાં પણ તમે છો તમારા ભાઈ બહેન મિત્રો છે ને આનંદથી હાઈફાઈથી કહો તમારું સ્વાગત છે. હાલેલુયા. મને વિશ્વાસ છે કે તમે બધા ઉત્સાહિત છો. હા, કેમ કે આ સમય છે વચનનો. અને આજે આપણે જે વિષય પર વાત કરવાના છીએ એ છે તમારી જીભ તમારા જીવન ઉપર રાજ્ય કરે છે. હાલેલુયા. સારું, એના પહેલાં જે પણ તમારી આજુબાજુમાં બેસેલા છે કોઈ એકની તરફ જોઈને તેઓને કંઈ સારું કહો. જેમ કે તેઓના બાલ, તમને તેઓના બાલ ગમે છે, તમને તેઓનું હસવાનું ગમે છે, જે રંગના કપડાં તેઓએ પહેર્યા છે એ તમને ગમે છે. અને જેવી રીતે તેઓ તૈયાર થઈને આજુબાજુમાં જે પણ તમારી આજુબાજુમાં છે કોઈ એકની તરફ જોઈને તેઓને કંઈ સારું કહો. આજુબાજુમાં જે પણ તમારી આજુબાજુમાં છે કોઈ એકની તરફ જોઈને તેઓને કંઈ સારું કહો. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. હાલેલુયા. મને વિશ્વાસ છે જ્યારે તમે તેઓને કંઈ સારું કહ્યું છે ને, અને તેઓએ પણ તમારા માટે કંઈ સારું કહ્યું. જ્યારે તમે કંઈ સારું કહ્યું છે ને અને તમે સાંભળ્યું, સાંભળેવાળાએ તમારા માટે શું કહ્યું, તમારું હૃદય આનંદથી ભરાઈ ગયું. જ્યારે તમે સાંભળેવાળા વ્યક્તિએ કંઈ સારું કહ્યું, તમારું પણ મન થયું કે હું પણ એના માટે કંઈ સારું બોલું. એ શબ્દ જે તેઓએ તમારા માટે કોઈ સારી વાતો કરી છે ને એ શું કરે છે? હૃદયને આનંદથી ભરી દે છે. હાલેલુયા. તો આજે આપણે એ જ જોઈશું કે કેવી રીતે જે
આપણે બોલીએ છીએ એ આપણા જીવનને કેવી રીતે પ્રભાવિત કરે છે અને આપણા જીવનમાં કેવી રીતે અંતર લાવે છે. પાસ્ટર ક્રિસે એક કહાની સંભળાવી હતી જેમાં તેઓએ કહ્યું હતું કે કેવી રીતે એક વૈજ્ઞાનિક છે ને સાયન્ટિસ્ટે એક પ્રયોગ કર્યો, એક્સપેરિમેન્ટ કર્યું, જ્યાં તેઓએ 2 રોપા લીધા અને એક રોપાને તેઓ સારી વાતો કહેતા હતા, છે ને, કેટલા સારા છો, તારા પાન કેટલા સારા છે, ઓ વાવ, છે ને, સારી વાતો. અને બીજા રોપાને શું કરતા હતા? ભૂંડી વાતો કરતા હતા. ઓ તું સારું નથી છે, તારા પાન સારા નથી છે, ખૂબ જ ખરાબ છે ને. એમ તમને ખબર છે, થોડાક દિવસ તેઓ એમ જ બોલી રહ્યા હતા અને જે રોપાને તેઓ સારી વાતો કહેતા હતા, કેટલા સમય પછી એ રોપો મોટો અને ખૂબ જ સુંદર થઈ ગયો, ફળવંત થઈ ગયો અને એ રોપો જેને તે ભૂંડી વાતો કહેતા હતા એ થોડા સમય પછી મુરઝાઈ ગયો અને મરી ગયો. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. અને એમ જ આપણા શબ્દો આપણા માટે કામ કરે છે. ઈશ્વરનું વચન આપણને કહે છે કે જે શબ્દ આપણે કહીએ છીએ એ નિર્ધારિત કરશે કે આપણું જીવન કેવું હશે. આનંદથી ભરેલું હશે, સુંદર હશે, ઈશ્વરના આશીર્વાદોથી ભરેલું હશે કે આપણું જીવન ભૂંડું હશે જેમાં કોઈ આશીર્વાદ નથી છે. એ કોના ઉપર નિર્ભર છે કે આપણે કેવા શબ્દોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. અને આ મહિનામાં આપણે શીખ્યા છે ને કે ઈશ્વરનું વચન સૌથી શું છે? સામર્થ્ય વસ્તુ છે. અને આપણે ફક્ત સારી વસ્તુઓ બોલવાની છે જે ઈશ્વરના વચન પર આધારિત છે. હાલેલુયા. જો આપણે વેર, ગરીબી, બીમારી, હારના વિષયમાં બોલીશું તો આપણા જીવનમાં આપણે હંમેશા હારીશું અને આપણા જીવનમાં હંમેશા એ જ બધી વસ્તુઓ હશે. પાસ્ટરે આપણને હંમેશા કહ્યું છે કે આજે આપણે જીવનમાં જ્યાં પણ છીએ કે જે કંઈ પણ આપણા જીવનમાં થઈ રહ્યું છે એ શાનું પરિણામ છે? એ શબ્દોના પરિણામ છે જે આપણે પહેલાથી બોલતા આવ્યા છીએ. હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. એ માટે આપણે સુનિશ્ચિત કરવું પડશે કે આપણે હંમેશા સારી વસ્તુઓ બોલીએ, સારા શબ્દોનો ઉપયોગ કરીએ જે કોના પર આધારિત છે? ઈશ્વરના વચન પર. જ્યારે આપણે કહી રહ્યા છીએ સાચી વાત, સારી વાતો, સાચી અને સારી ક્યાંથી ખબર પડશે? ઈશ્વરના વચનથી. હાલેલુયા. જો આપણે હંમેશા ધ્યાન આપીશું કે આપણે શું બોલી રહ્યા છીએ, જે આપણે બોલી રહ્યા છીએ શું એ ઈશ્વરના વચન અનુસાર છે, તો તમે જોશો તમે એક અદ્ભુત જીવન જીવશો જે ઈશ્વરના આશીર્વાદોથી ભરેલું હશે. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. જો આપણે સારી વસ્તુઓ બોલીશું તો આપણે જોઈશું કે આપણા જીવનમાં હંમેશા સારી વસ્તુઓ હશે. અને જેમ મેં તમને કહ્યું કે ઈશ્વરનું વચન આપણી સહાયતા કરે છે એ સમજવા માટે કે શું સાચું છે, શું ખોટું છે, આપણે કેવું બોલવું જોઈએ. હાલેલુયા. આપણે શું બોલવું જોઈએ. હાલેલુયા. તો ના ફક્ત ઈશ્વરનું વચન આપણી સહાયતા કરે છે સારી અને વસ્તુઓને સમજવા, જાણવા માટે, પણ એના દ્વારા આપણે હંમેશા જીવનમાં સાચા ચુનાવ કરીશું અને સાચા રસ્તા પર હોઈશું. હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. મારી પાછળ કહો, હું એક વિજય છું. આનંદ અને શાંતિ મારી છે. હું એક ચેમ્પિયન છું. હું સુંદર છું. હું સફળ છું. હું બધું કરી શકું છું. હાલેલુયા. અને એમ જ દરરોજ આપણા જીવન માટે બોલો અને તમે જોશો કે તમે હંમેશા જીતશો અને તમે તમારા જીવનના દરરોજે આનંદ, શાંતિ, સફળતા, પ્રેમ,
ભલાઈ કૃપાનો અનુભવ કરશો. વાવ વાવ વાવ, કેટલું અદ્ભુત પ્રભુની થાઓ. હાલેલુયા. છે ને, તો ઘણી વખતે આપણે દોષ આપીએ છીએ સ્થિતિને, બીજાઓને, પરિસ્થિતિઓને દોષ ન આપો. પોતા પર ધ્યાન આપો કે તમે શું બોલી રહ્યા છો. શું તમે સારી વસ્તુઓ બોલી રહ્યા છો? કે જે તમે બોલી રહ્યા છો, શું એ વચન સાથે મેળ થઈ રહ્યું છે? શું તે વચનના આધારિત છે? અને જેમ મેં તમને કહ્યું, જો તમે સારી વસ્તુઓને બોલશો જે ઈશ્વરના વચન પર આધારિત છે, તો તમે હંમેશા જીતશો. વાવ, હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. આ ખૂબ જ અદ્ભુત છે અને હજુ પણ ઘણાને એ વિષયમાં નથી ખબર. છે ને, તો શું કરવાનું છે? જાઓ, તમારા પરિવાર, મિત્રો બધાને કહો. છે ને, કે જ્યારે તેઓ બોલે છે તેઓએ ધ્યાન આપવાનું છે કે તેઓ શું બોલી રહ્યા છે. જેવું તેઓ બોલશે એવું જ થશે. જો તેઓ ગલત વસ્તુઓને બોલશે તો ગલત વસ્તુઓ થશે. જો તેઓ સારું બોલશે જે વચન અનુસાર છે, ઓ પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ, તેઓનું જીવન કેવું હશે? મહિમામય. હાલેલુયા. તો જાઓ, બધાને કહો. છે ને, કે આપણી જીભ શું કરે છે? આપણા જીવન ઉપર રાજ્ય કરે છે. તો ખૂબ જ ધ્યાન આપવું છે આપણે શું બોલીએ છીએ અને આપણે શું બોલવું છે. ક્યાંથી ખબર પડશે? ઈશ્વરના વચનથી. એ માટે દરરોજ તમારી બાઇબલ જરૂર વાંચો. જે બાળકો માટે વાસ્તવિકતા સંગ્રહ ઉપલબ્ધ છે એને પણ જરૂર વાંચો અને આ કાર્યક્રમના લિંકને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરજો. ફરી પાછા એને તમારા મિત્રો સાથે જોજો. વાવ, હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ અને દરરોજ આપણા જીવન માટે કરો. ઈશ્વરના વચનની જાહેરાત કરજો. વાવ વાવ વાવ, હાલેલુયા. એ કેટલી ઉત્સાહિત કરવાની વાત છે. હાલેલુયા. તો આવતા રવિવારે અમે પાછા તમને મળ્યા. સુધી બાય બાય. ઈશ્વર તમને બધાને આશીર્વાદ આપો. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. હાલેલુયા. જો તમે અમારું આ કાર્યક્રમ પહેલી વાર જોઈ રહ્યા છો અને તમને હજુ સુધી પ્રભુ ઈસુને પોતાનો પ્રભુ, પોતાના મિત્રની જેમ ગ્રહણ નથી કર્યા છે, તો આ સમય છે જ્યાં તમે મારી સાથે આ પ્રાર્થના કરી શકો છો અને પ્રભુ ઈસુને પોતાનો મિત્ર બનાવી શકો છો. તો જ્યાં પણ તમે છો, તમારી જગા પર ઊભા રહી શકો છો. આપણા હાથોને સ્વર્ગ તરફ ઉઠાવીને, આંખોને બંધ કરીને યાદ રાખો, આપણા હૃદયથી વિશ્વાસ કરીને આ પ્રાર્થનાને બોલવું ખૂબ જ જરૂરી છે. ચાલો મારી સાથે આ પ્રાર્થનાને કહી શકો છો. પ્રિય પિતા, હું મારા પૂરા હૃદયથી ઈસુ ખ્રિસ્ત જીવિત ઈશ્વરના દીકરામાં વિશ્વાસ કરું છું. હું વિશ્વાસ કરું છું કે ઈસુ ખ્રિસ્ત મારી આત્માને બચાવવા માટે ક્રૂસ પર મર્યા અને પિતાએ તેઓને ત્રીજા દિવસે મરણમાંથી જીવિત કર્યા. આજે તેઓ જીવિત છે. ધન્યવાદ ઈશ્વર. હું ઈસુ ખ્રિસ્તને બોલાવું છું મારા જીવનનો પ્રભુ અને સ્વામી થવા માટે. હું બચી ગઈ છું. મારું તારણ થઈ ગયું છે. હું વિશ્વાસ દ્વારા અનંત જીવનને ગ્રહણ કરું છું. આજથી હું ઈશ્વરની સંતાન છું. હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. જો તમે મારી સાથે આ પ્રાર્થના કરી છે, તો ઈશ્વરના આ મહાન પરિવારમાં તમારું સ્વાગત છે. અને જો તમે મારી સાથે આ પ્રાર્થના કરી છે, તો આ સમય છે જ્યાં હું તમારા માટે પ્રાર્થના કરું. ઈશ્વર, હું તમને ધન્યવાદ આપું છું દરેક એ વ્યક્તિ માટે, બાળક માટે, જેઓએ પોતાનું જીવન આજે તમને આપ્યું છે. પ્રભુ, અમે કહીએ છીએ અંધકાર અને શૈતાનનો તેઓના જીવન ઉપર કોઈ અધિકાર નથી છે. ઈસુ પ્રભુ છે, સ્વામી છે તેઓના જીવનનો. હું તેઓને આશીર્વાદ આપું છું તમારી આત્મા દ્વારા, વચન દ્વારા, અનુગ્રહ દ્વારા.
દૈવીય સ્વાસ્થ્ય તેઓનું છે, તેઓ સુરક્ષિત છે, તેઓ આશીર્વાદિત છે. પ્રભુ ધન્યવાદ આપીએ છીએ ઈશ્વર. આ પ્રાર્થનાને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. એકવાર બધાઈ છે અને ઈશ્વરના આ મહાન પરિવારમાં તમારું સ્વાગત છે. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. આ સમય છે આપણી ભેટ આપી શકીએ છીએ. જો તમે ઓનલાઈન જોઈ રહ્યા છો તો બેંક ડિટેલ સ્ક્રીન પર છે. તમે તમારા મમ્મી પપ્પા સાથે વાત કરીને બેંક ટ્રાન્સફર દ્વારા પણ તમે તમારી ભેટ આપી શકો છો. જો તમે સેન્ટરથી જોઈ રહ્યા છો તો તમે તમારી ભેટ સેન્ટરમાં આપી શકો છો. હાલેલુયા. ચાલો ભેટ માટે પ્રાર્થના કરીશું. ઈશ્વર, અમે તમને ધન્યવાદ આપીએ છીએ આ ભેટ લાવવાના અનુગ્રહ માટે. આ ભેટ તમારી આત્મા દ્વારા શુદ્ધ અને પવિત્ર તમને ગ્રહણ થવાને યોગ્ય છે. ધન્યવાદ ઈશ્વર. જેમ જ અમે આપ્યું છે આપવાનું અને ગ્રહણ કરવાનું અનુગ્રહ અમારા જીવન ઉપર વધે છે. અમારા જીવનમાં ક્યારેય કોઈ કમી, કોઈ ઘટી ન રહે. લોકો માપીને, દબાવીને ઉમળતું અમારી ઘોડા આ ભેટો ઉપર અમે તમારા આશીર્વાદના આહ્વાનને કહીએ છીએ. આ ભેટ વધી રહી છે, મલ્ટીપ્લાય થઈ રહી છે રાજ્યની દરેક જરૂરતને તેજીથી પૂરી કરવા માટે. ધન્યવાદ આપીએ છીએ ઈશ્વર. આ બધી પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. હાલેલુયા. મને વિશ્વાસ છે તમને ખૂબ જ મજા આવી અને તમે ઘણું બધું શીખ્યા. અને જે પણ શીખ્યા છો તમારા મિત્રો સાથે, તમારા પરિવારના લોકો સાથે છે ને, જે પણ તમારી સાથે રમતના મેદાનમાં મળે છે બધાને જરૂર બતાવો. અને આ કાર્યક્રમના લિંકને તેઓને પણ શેર કરો. આ કાર્યક્રમને તમે તેઓની સાથે પાછા પણ જોઈ શકો છો. ચાલો, આ સમય છે આપણે ઈશ્વરને ધન્યવાદ આપીશું ઈશ્વરના પ્રેમ માટે, તેઓના અનુગ્રહ માટે. અને જ્યાં પણ તમે છો તમે ઊભા રહી શકો છો. હાથોને સ્વર્ગની તરફ ઉઠાવીને પ્રભુને ધન્યવાદ આપીશું. હા ઈશ્વર, હું તમને ધન્યવાદ આપું છું તમારા વચન, તમારી આત્મા, તમારા પ્રેમ, તમારી દયા, તમારી કૃપા, તમારા અનુગ્રહ માટે. ધન્યવાદ પ્રભુ. હું પ્રાર્થના કરું છું દરેક વ્યક્તિ માટે, બાળકો માટે જે આ કાર્યક્રમને જોઈ રહ્યા છે. પ્રભુ ધન્યવાદ. વચનની ઊંડી સમજ દરેકના અંદર આવી રહી છે. તેઓ આશીર્વાદિત છે પ્રભુ, અને એક આશીર્વાદ છે તેઓ પોતાના જીવન દ્વારા તમારા જ્ઞાનની સુગંધને બધી જગ્યાએ લઈને જઈ રહ્યા છે. દૈવીય સ્વાસ્થ્ય તેઓનું હર પ્રકારની બુરાઈથી, ભૂંડા લોકોથી તેઓ હંમેશા સુરક્ષિત છે. પ્રભુ ધન્યવાદ. ધન્યવાદ ઈશ્વર. તેઓના જીવનમાં, પરિવારમાં અમે આનંદ, શાંતિ અને ભરપૂરીને બોલીએ છીએ. ધન્યવાદ પ્રભુ. બધી પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. મારી સાથે બોલી શકો છો. પરમપિતાનો પ્રેમ, ઈસુ ખ્રિસ્તનું અનુગ્રહ અને પવિત્ર આત્માની સહભાગિતા અમારી સાથે હંમેશા માટે બનીને રહેશે. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમેન. નિશ્ચય ભલાઈ અને કરુણા હંમેશા મારા જીવનમાં નિવાસ કરશે. જેમ જ હું હંમેશા માટે ઈશ્વરના ઘરમાં નિવાસ કરતી રહીશ. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમેન. હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. આવતા રવિવારે આપણે પાછા મળીશું. ત્યાં સુધી બાય બાય. ઈશ્વર તમને આશીર્વાદ આપો. मुझे पता है आपको बहुत मजा आया और मजा लेना हो तो अपने दोस्तों के साथ फिर से करना. बाय बाय. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.